آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 42,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے زراعت اور اس سے وابستہ شعبوں کے مختلف پروجیکٹوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ انہوں نے دالوں کے سلسلے میں آتم نربھرتا مشن اور پی ایم دھن دھانیہ کرشی یوجنا کا بھی آغاز کیا ہے۔ ریلوے تہواروں کے موقع پر مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے ملک بھر کے 76 اسٹیشنوں میں ٹھہرنے کی مستقل جگہیں بنائے گا۔ این ڈی اے کے رہنما بہار اسمبلی چناؤ کے لیے سیٹوں کے بنٹوارے کو قطعی شکل دینے کے لیے سرگرم صلاح مشورے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ملک لوک نائک جے پرکاش نارائن اور نانا جی دیشمکھ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اور نئی دلی میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں اب سے کچھ دیر پہلے بھارت نے 5 وکٹ پر 518 رن بنا کر اپنی پہلی اننگز کا کھیل ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایک خصوصی کرشی پروگرام میں زراعت اور متعلقہ شعبوں میں 42,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے مختلف پروجیکٹوں اور اسکیموں کا آغاز کیا، افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ زرعی تحقیق کے بھارتی ادارے IARI میں منعقدہ پروگرام کے دوران وزیر اعظم مودی نے زراعت کے شعبے میں 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے اخراجات سے 2 اہم اقدامات پی ایم دھن دھانیہ کرشی یوجنا اور دالوں میں آتم نربھرتا کے لیے مشن کا آغاز کیا۔ پی ایم دھن دھانیہ کرشی یوجنا کو 24,000 کروڑ روپے کے اخراجات سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد 100 منتخب ضلعوں میں زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا، فصلوں کے تنوع اور پائیدار زرعی طریقہ کار کو اپنانا، آبپاشی کی سہولتوں کو بہتر بنانا اور مختصر مدتی اور طویل مدتی قرضوں کی فراہمی میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ اسی طرح 11,440 کروڑ روپے کے کل خرچ سے دالوں میں خود کفالت کا مشن شروع کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد دالوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا، دالوں کی کاشتکاری کے رقبے میں اضافہ کرنا، ویلی چین، سرکاری خرید، اسٹوریج، ڈبہ بندی کو مستحکم بنانا اور نقصانات کو کم کرنے کو یقینی بنانا ہے۔ اس پروگرام کے دوران وزیر اعظم نے زراعت، مویشی پروری، ماہی پروری اور خوراک کی ڈبہ بندی کے شعبوں میں 5,450 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا اور انہیں قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے تقریباً 815 کروڑ روپے کی مالیت کے اضافی پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پی ایم دھن دھانیہ کرشی یوجنا اور دالوں میں آتم نربھرتا کے لیے مشن جیسی اہم اسکیموں سے ملک میں لاکھوں کسانوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ 21ویں صدی کے لیے بھارت کو تیز رفتار ترقی حاصل کرنا ہے۔ کسانوں کے کلیان کے لیے 2 مہتوپورن نئی یوجناؤں کی شروعات ہو رہی ہے۔ پہلی پردھان منتری دھن دھانیہ کرشی یوجنا اور دوسری دلہن آتم نربھرتا مشن۔ یہ 2 یوجنائیں بھارت کے کروڑوں کسانوں کا بھاگیہ بدلنے کا کام کرے گی۔ ان یوجناؤں پر بھارت سرکار قریب 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرنے والی ہے۔ ملک کے زرعی نظام میں اصلاحات ضروری تھیں، جن کی شروعات 2014 میں ہوئی۔ جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت دودھ کی پیداوار میں دنیا بھر میں پہلے مقام پر ہے۔ اسی طرح بھارت عالمی سطح پر مچھلی کی پیداوار میں بھی دوسرے مقام پر ہے۔ پھل اور سبزیوں کا اتپادن 640 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ بڑھ گیا۔ آج دودھ اتپادن میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہے۔ بھارت دنیا کا دوسرا بڑا فش پروڈیوسر ہے۔ بھارت میں شہد اتپادن بھی 2014 کی تلنا میں 2 گنا ہو گیا ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ گزشتہ 11 سال کے دوران ملک میں کھادوں کی 6 نئی کمپنیاں قائم کی گئی ہیں اور کسانوں میں 25 کروڑ سوائل ہیلتھ کارڈز تقسیم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ NDA کی سرکار میں زرعی بجٹ میں 6% کا اضافہ ہوا ہے اور GST میں کمی سے بھی دیہی بھارت اور کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ گیہوں اور چاول کو چھوڑ کر مختلف اقسام کی فصلوں کی بوائی کریں اور دالوں پر زیادہ توجہ مرکوز کریں۔
ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात में हुकूमत ने ज़रूरी आलात पर जीएसटी की शरहों को कम करके किसानों को राहत फराहम की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वजीर आजम मोदी के लिए किसानों के मफादात हमेशा अव्वलीन तरजीह रहे हैं। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,83,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ा के किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा दाम देने का फैसला किया है। हम किसान इसलिए भी आपके आभारी हैं कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक 3,90,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला है डीबीटी के माध्यम से। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नए तौर पर तैयार करता यात्री सुविधा केंद्र का मुआयना किया। इस मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि यात्री सुविधा केंद्र तामीर किया गया है ताकि मुसाफिरों की नकलो हरकत में आसानी फराहम हो सके। इससे स्टेशन के इर्द गिर्द भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्टेशन के अंदर वाक़ई तमाम टिकट काउंटर्स को इस सुविधा केंद्र में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि मुसाफिर आसानी के साथ टिकट खरीद सकें। इस केंद्र में दीगर सहूलतों के अलावा टिकट निकालने की खुदकार मशीनें, 150 से ज्यादा बैतुल खला और पीने के पानी की मशीनें लगाई गई हैं। जनाब वैष्णव ने कहा कि त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की भीड़ भाड़ के पेश नज़र मुल्क भर के दीगर 76 स्टेशनों में भी लोगों के ठहरने के लिए मुस्तकिल जगह बनाई जाएंगी। रेलवे के वजीर ने मजीद बताया कि आने वाले दिवाली और छठ पूजा त्योहारों को मलहूज रखते हुए रिकॉर्ड तादाद में खुसूसी ट्रेनें चलाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि 12,000 खुसूसी ट्रेनों में से तकरीबन 10,700 ट्रेनों को नोटिफाई कर दिया गया है। बिहार के आइंदा असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। आज नई दिल्ली में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में हर मामले को पहले ही हतमी शक्ल दी जा चुकी है। आज सुबह नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की जनाब विनोद तावड़े की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई, जो बिहार में बीजेपी के इंचार्ज हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के रहनुमा मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि महागठबंधन में कहीं भी कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे का फैसले का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम मोदी ने आज मुजाहिद आज़ादी लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नायब सदर ने कहा कि उन्हें 19 साल की उम्र में जयप्रकाश नारायण की क़यादत में संपूर्ण क्रांति या मुकम्मल इनकलाब में शामिल होने का फ़ख्र हासिल है। वजीर आजम ने भी अपने पैगाम में आम शहरियों को बाइख्तियार बनाने और भारत के आईन के तहफ़्फ़ुज़ में जयप्रकाश नारायण के गिरां कदर रोल को उजागर किया। नायब सदर राधाकृष्णन और वजीर आजम मोदी ने आज भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने भी मुजाहिद आज़ादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख को खिराज अकीदत पेश किया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान जारी दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने अब से कुछ देर पहले तक अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स का खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 42,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की नकाब कुशाई की है। उन्होंने दालों के सिलसिले में आत्मनिर्भरता मिशन और पीएम धन धान्य कृषि योजना का भी आगाज किया। रेलवे त्योहारों के मौके पर मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद से निपटने के लिए मुल्क भर के 76 स्टेशनों में ठहरने की मुस्तकिल जगह बनाएगा। एनडीए के रहनुमा बिहार असेंबली चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को कतई शक्ल देने के लिए सरगर्म सलाह व मशवरा का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आज मुल्क लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।